I came to Gush Katif, the main Jewish settlement block in the Gaza Strip, to photograph a project I called The Last Winter in Gaza. As a photojournalist returning from New York to my homeland, I saw great sorrow in the landscape created by 38 years of occupation and conflict. But it was the people's faith and their struggle to simply keep on living that drew me to stay in a place I knew would soon disappear forever. Hashem, you led me to this road where everybody grows and all the rivers flow. I've got to change my clothes. I'm going Torah road. So goodbye, Levi's jeans. I'm going Torah road. Hello, pleasant dreams. I'm going Torah road. I say hello to Torah road. Going up, I'm going Torah road. I say Hashem is my Rebbe. What a God. Yeah, I want to share him with you. And you, yeah. Oh, Torah road. Music, please. Hashem, you led us to this road. בוקר טוב, כאן כל ישראל מירושלים. איתנו על הקו פעיל הימין הקיצוני, איתמר בן גביר. 90 יום להתנתקות, איתמר. אתה מאמין שזה יקרה? צריך להבין, אריק שרון הולך לגרש 8,000 אנשים מהבית. שאני כל הזמן אמרתי שצריך לגרש את הערבים, אמרו לי שזה לא מוסרי. עכשיו אריק שרון הולך לעשות את זה ליהודים. אני אומר לך שיש גורמים כנראה בשלטון שרוצים שתהיה מלחמת אחים, שכנראה רוצים שאנחנו נהפוך לעם אחר. אנחנו עצמנו לא רוצים את זה, אבל אריק שרון דוחף אנשים לעשות מעשים קיצוניים. תשמע, יש להם כוח, יש להם את המשטרה ואת בתי המשפט והכל מגויס ומתגייס. לנו יש דבר אחד, לנו יש את הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר אנחנו ננצח. כל טוב, בוקר טוב. Although the Kahana group is outlawed and designated as a terrorist organization, both in Israel and in the US, it operates freely. With 12 weeks and ticking on the disengagement clock, Itamar Ben-Gvir, the provocative spokesman of Kahana, followed by young members of the movement, decided to leave their West Bank homes and settle in Gaza. אתה תראה שהבריכה הזאת בעזרת השם עוד תתמלא. בעזרת השם ישוב להיות כאן מלון מפואר. Their goal was simple, to stop the disengagement plan by any necessary means. The Palm Beach Hotel, deserted after it ran out of business with the beginning of the Intifada, would be their new home and base of operations. ברור שזה יהיה מעצבן אם יפנו את הכל באמת. מצד שני, אנחנו נלחם איך שאפשר להילחם, ויש מצב שנצליח לבטל. תשמע, בפינוי הדבר הכי טוב לעשות נראה לי זה לקפוץ כאן לכפרים הערביים, להשתלט על בית ולומר, אתם נכנסים, אין ערבים. אם אתם נכנסים, הערבים מתים. הבאסה, כולם שואלים אותנו את זה. אתם כולה ילדים קטנים. The Gush Katif settlement block had a surreal suburban feeling to it. People who lived there simply called it the Gush, meaning in English, the block. An enclave in the southern Gaza Strip, the block seemed to live its own bubble identity. Surrounded by more than 1 million Palestinians, and was only one road accessing it, a 5-minute drive of fear separated the block from the rest of Israel. As a mainstream secular Israeli, I never imagined I would live in a settlement.
The block was a place where you can always knock on the neighbor's door and ask for milk. A place that everyone knew everyone and had a small secret story to tell about each other. A friend told me about a farmer named Shlomo Wasserteil who was looking to rent a room in his house. The house seemed nice, and so did the Wasserteils. I decided to take it. The next day, Shlomo insisted on giving me a tour of his greenhouse. באים אלינו בתור גוזלי שטחים. גוזלי שטחים? הבאתי לך תמונה. זאת גני טל. זה איפה שאתה, אנחנו איפה שעכשיו שנינו עומדים. מתי זה צולם? לפני 29 שנים. לפני שאתה עובר לתמונה הבאה, ריבונו של עולם, מה גורם ליהודי? איש, לא יהודי. להגיע למקום כזה? להגיע למקום כזה ולנסות לחשוב על זה שיהיה פה מציאות כזאת. עוד... חשבת שזה יקרה עוד? לא, תאמין לי שלא. אז איך? ממש לא. אבל בכל זאת נראה לך לפני כן. אוקיי. שנתיים אחרי. התחלנו לקלקל את החול. יום אחד, אשתי התקשרה לי ואומרת לי, אתה יודע? יש כאן מודעה בעיתון הארץ. עיתון הארץ. ששם היא מודיעה שממשלת ישראל קוראת לזוגות צעירים לבוא להתיישב בחבל ארץ חדש, חבל קטיף. עשינו כאן טיול, הגענו עד איפה שהכביש הגיע, ואז הילדים רצו על הדיונות. לא ראינו, חיפשנו איזה עלה, איזו נמלה, כלום, שום דבר. שטח בראשיתי. והילדים אמרו, פה. Like most people in the block, Shlomo continued living his life normally. As a community, the settlers believed that by keeping the routine, they can make the pullout disappear. יוני, יולי אנחנו שותלים, והקטיף שלנו יתחיל בסביבות אוקטובר או משהו כזה. לא מפחיד עכשיו עם כל ה... מה מפחיד? אומרים שלא תהיו פה באוקטובר מבחינת הממשלה. אתה הולך ומשקיע סך הכל... הרבה כסף. הרבה כסף? כן. תראה, אני שאלתי שאלה פשוטה מאוד. תגיד לי, 100% תהיה התנתקות? אני שואל אותך. לא יכולים להבטיח לי ש100%. לא, כי אם אני... אז אתה יודע שאתה לוקח צ'אנס, אבל... הצ'אנס הוא הפוך. אם אני לא שותל, ממה נתפרנס בשנה הבאה? הבנת? לכן אני צריך לשתול. כי בשנה הבאה אני אכתוב את זה. בעזרת השם אנחנו נכתוב את זה בשנה הבאה. I started to photograph portraits of people in front of their houses. That's how I met a lovely old couple, Miriam and Yuda Gross. תמונה כל כך מוצלחת. שניים. כן, אני יודע ששתיים. אבל זה נראה לי עוד יותר טוב, כאילו. אין יותר טוב. אחד יותר טוב מהשני. כן, וגם כל כך יפים הזווית. איזה יופי. כמה זמן אתם נשואים? 59 וחצי שנה. בינואר היה 59. זמן, מעט זמן, נכון? ככה עובר לנו הזמן, אתה רואה? כן, מצחיק, נכון? הוא כבר החליט ששבוע, חודש הבא באמצע אנחנו עוזבים. למה? אני יודעת, אין לו סבלנות כבר. גם לחסוך קצת את הכאב, פשוט ללכת לבד? תגיד, אני יכולה משהו לשנות? לא יכולה לשנות כלום, אז פשוט מכניס עוד פעם את הראש שלי בחול, ולא חושבת. השרון הזה השתגע, אתה יודע מה הוא עשה פה? איזה בנייה, יום ולילה בנו פה. שהוא היה שר הבינוי. יום ולילה בנו. לא האמנתי שכל כך הרבה בתים הוא עשה פה צ'ק צ'יק צ'ק. שרון. ומה שלא, שרון, כן, כן. הוא אמר לנו, אל תדאגו, אתם מפה לא עוזבים. מה זה עוזר שאנחנו מזכירים לו, תגיד. ואתם מדברים הרבה על מה שיהיה? מה? אתם מדברים הרבה על מה יהיה? לא, בכלל. למה? בכלל לא. לא יודעת, אני לא רוצה לדבר על זה. יש לי זמן שמגיע לזה. אולי לא מגיעים בכל זאת.
אי אפשר להתייאש, אסור להתייאש. Seeking God's intervention, the community of the block gathered for mass prayers. Coloring the Israeli flag to orange, opposers of the disengagement plan created a national campaign that spread throughout the country. Although the polls always showed the majority of Israel supported the disengagement, it was the orange campaign that was felt on the streets. As word of the Kahana members occupying the hotel spread across the block, an armed guard was put in the front gate, stopping non-residents from coming in. With the hotel fixed, more food and supplies were brought in, and many new people started to inhabit the empty rooms. So welcome to my new home. One of them was Shlomo Wallen. This hotel, which was opened 4.5 years ago, has taken a little bit of damage. We have to put up a mezuzah on the wall. View of the beach, beautiful sea air. Home sweet home, home sweet home. Home sweet home. Okay, I know what you're thinking. I don't have any furniture in here. I don't think there's electricity either. I don't even want to flush the toilet, but it's okay. Everyone's got to start from somewhere. And I want to invite everyone back to this room in a few months from now, and you'll see how beautiful we'll make it. הבאנו מיטה זוגית לאיתמר. למה לא היה לו? לא, הוא ישן על מזרון וחצי, יחד עם איילה. כן, איתמר. Out of all the teenagers, Itamar recognized a high potential in Pinchas and named him the hotel youth leader. The 14-year-old was smart and dedicated, but most of all he looked up to Itamar and became his ultimate yes man. אני אסדר לך נרות בכניסה לחדר. אוקיי? יאללה, להתראות. איתמר! מדבר עם איתמר. עכשיו, אתה פה במלון, מה ההורים שלך חושבים? ההורים שלי כל הזמן רוצים שאני אחזור הביתה. רוצים שתחזור הביתה? כן, אמא שלי כל הזמן שואלת אותי מתי אני בא לבקר, מתי אני בא. פה זה סבבה, לי פה יש לי ים, וכל יום יש משהו אחר. הם מכירים את איתמר, ההורים? כן, הם לא אוהבים אותו, אבל... למה? הם חושבים שבגללו הפסקתי ללמוד, ושבגללו אני נעתר. תגיד משהו לאנשים, תראה איך אז אני נראה. קטנה היא פיצית חזה. אבל מה, חיים שם הרבה אנשים, לא? איך שהם טוענים, 1,000,000 ומשהו, אבל מבדיקה שהייתה זה 800,000. זה המון, לא? כן, לנו אבל יש מקום, להם אין. יאללה, בוא נעלה למעלה. מה זה? זה איך אני מנס. כמה אנחנו? 400 מטר? נכון, כלום. איך זה לחיות עם זה? יש פה איזושהי אירוניה, בייחוד אצלך, אתה מגדל פרחים. אירוניה, סוריאליסטי הייתי אומר. זה באמת נכון, אתה צודק. אז אני עוד זוכר את הימים שהיינו יכולים ללכת חופשי בתוך ח'אן יונס. אשתי בצד אחד, ואני בצד אחר, היינו הולכים בשוק, קונים, עושים את הקניות שלנו, מטיילים, היינו משאירים את הילד אם צריך אצל הירקן. מה קרה בדרך?
איך זה נהיה גדרות ומלחמה? תשמע, כל זמן שהם הסתדרו עם איך הם אומרים? אנחנו צריכים פיתה וזיתים. מזה אנחנו חיים. אנחנו לא אוכלים דגל. ומאז שמתחילים להכיל אותם בדגל, ומאז שכל הזמן מסיתים אותם ומחנכים אותם על אלימות, אז זה יוצא. Shlomo had many workers in his greenhouse. They came from as far as the Far East and as close as Khan Yunis. I decided it was time to talk with the workers from the other side of the fence. אתה מכיר את שלמה? כן. לא מסכן? 30 שנה, בנה בית, הקים עסק, גדל פרחים. אבל 40 שנה אפילו, 38 שנה, אוכל פה, באדמה הזאת. אי אפשר לא כלום, זה גם כן, באדמה שלהם. נכון או לא? 40 שנה אוכלים באדמה של ערבים. מספיק. אמרת לו פעם שזה אדמה ערבית? לא. למה? אתה לא מדבר איתו על דברים כאלה? לא. עובד, שקט, זהו, לא מדברים על כאלה. עובד בשקט וזהו. מי שרוצה להתפרנס לא מדבר. לא אכפת לו לדבר. הוא גומר את החיים שלו וזהו, גמרנו, קוברים אותו. אצלנו ככה. אצלנו הכל הבעל. אצלכם אין. יש לכם חור, יש לכם הכל. אני לא יודע. ואתה חושב שיהיה לכם אחרי שנצא מעזה, יהודים יצאו מעזה? לא יודע, אולי יהיה יותר גרוע. תעשה לי בעיה עם זאת. Shlomo's workers feared from being on camera. They knew that back in Khan Yunis they would be seen as traitors. הם שלמה לוקחים איזשהו סיכון. חבר'ה שעובדים אצלך, מהצד שלהם, כי אתה יודע, זה לא לגמרי נראה בעין יפה בצד שני, בלשון ההמתה. מה? שעובדים אצל יהודים. נכון, יש להם בעיה. יש להם בעיה, ברור. אז מה רוצים, שהם ימותו ברעב? מה הם רוצים שיכולו? הם אומרים היום לזה, תנו לנו עבודה, אנחנו לא הולכים לפה. נכון או לא? נכון. מה, אתה חושב שזה נעים להם להיכנס כל בוקר כאן ובודקים אותם, את הבדיקות הביטחוניות שיכנסו כאן בלי שום דבר? זה לא הכי דבר נעים. תאמין לי, אני לא הולך לשם כי אני לא יכול לראות את זה. אבל אין ברירה. פרמדיק, יש לנו 5 פצועים כאן, פציעות כפיים. The next day, Def ironically landed out of the gray sky of Khan Yunis. A Qassam missile aimed at Israelis killed 2 Palestinians in a greenhouse next to Shlomo's. Over 6,000 missiles were fired at the block in the last 4 years. Yet not even a single settler left his home due to these attacks. אני חושבת שזה המקום שהפעם הראשונה אני ממש מרגישה שאני בבית. תראה, אני בת 83 ואני יחסית לא נראית כל כך זקנה, וגם זה נותן לי חיים, אתה יודע? קודם כל, איפה שאני רואה, כולם שמחים לראות, וכולם יש איזה כמה מילים טובות, זה ממש מקום מיוחד. מיוחד. היה לנו 18 שנים גן עדן, שכירים. שכירים מעולים, ושכירים טובים מאוד. אחרי שבעננים, עוד פעם נכנס אותו דבר כמו שהגרמנים והקומוניסטים עשו. משהו דומה. אז לקחו באושוויץ עם כל המשפחה שלי, עם ההורים שלי,
עם הסבים, עם הדודות, עם הבני דודים. ולא חלמנו אז הצעירים, מנגלה עמד שם, בטח שמעת מנגלה, ועשה עם הידיים, זה החיים, זה המוות, כן? וצ'יק צ'ק כבר לא היה למשפחה, פתאום. כבר 60 שנה, ואי אפשר לצאת מזה, אתה יודע. אז אפילו שאני לא רוצה לחשוב על זה, אבל באופן אוטומטי בא לי בראש שזה אותו דבר. מוצאים אותי, עוקרים מהבית שלי, ואני עוד לא יודע איפה אני הולך. ושבאת לפה אף פעם לא חשבת שזה יכול לקרות? לא חשבתי שזה יכול לקרות. אינני רואה כל מקום להקמת מדינה פלסטינאית, לא ביהודה, לא בשומרון ולא ברצועת עזה. ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ובחבל עזה אינה מכשול לשלום. המאבק הזה כאן הוא זה שקובע. זה הביטחון של מדינת ישראל. בהסדר עתידי ישראל לא תישאר בכל המקומות בהם אנו נמצאים היום. תוכנית ההתנתקות היא תבוצע, נקודה. To our shame and horror and disgust, our own Prime Minister, Ariel Sharon, has become the executive arm of the Hamas by trying to implement the Hamas platform of uprooting Jews from their homeland and giving these parts of these lands to the Arabs. Our answer is, again, a Zionist answer of building new communities, of bringing more Jews, and telling the world, nobody can take us out of here. This is our place. Feeling the moment is right, Itamar decided to go public. Introducing the hotel to the press, he renamed it the Fortress by the Sea and started to create a buzz. אנחנו מכאן לא זזים בחיים, ולא יעזור לאריק שרון כלום. ואם יראו בכם, תראו בחזרה? אריק שרון יצטרך להוציא אותנו כאן, אותי לפחות, בארון קבורה כדי שאני אצא מכאן. Using the media, Itamar scared the country, sending a message that hotel members, and especially its youth under his command, would do anything if someone tries to evict them. חזרנו. אנחנו בגוש קטיף עם ילדי כהנא על חוף הים, מנסים לתפוס את הראש של הקנאים הצעירים. נמשיך. וכמה אתה עכשיו? אני בן 14 וחצי. 14 וחצי? היית כבר במעצר? מעצר הייתי הרבה פעמים. הרבה פעמים? מה זה הרבה פעמים? הרבה, כולה פעמיים. מה אכפת לי? העיקר שאני אומר. אם לא שם לב שאני משקר בערה. עניין המעצרים לא מפריע לכם? פתאום. יכולים לעצר אותנו כמה שהם רוצים. זה שגרה יומיומית שלנו. דווקא מי שהיה במעצר יודע שדווקא מאחורי הסורגים אתה מרגיש בן אדם חופשי. יהודי דתי, מישהו שמאמין, הוא יודע שהעולם החשוב זה העולם הבא. וזה כל העניין, שאנחנו לא מפחדים לשב בכלא, ושרון זה הדבר המפחיד אותם. מה הם יעשו? מישהו שיש לו דת, מישהו שהאמין בהקדוש ברוך הוא, מישהו שיודע את דרך התורה, דרך האמת, הוא לא מפחד מהכלא, וזה כל העניין. כל ישראל מירושלים, שלום רב ושבוע טוב, השעה 10, הנה החדשות. תקרית חמורה בחוף הים של גוש קטיף. על פי החשד, כמה פעילי ימין שהתבצעו בבית המלון מעוז הים, תקפו פלסטינים שבאו ללחוץ בים. 3 פלסטינים ספגו מכות ואחד נפגע מירי ברגלו. אני גר פה 11 שנה, זה לא קרה אף פעם. באמת יש פעם ראשונה. לא, באמת. אני גר פה 11 שנה, ואף פעם לא קרה שמישהו מהמואסי או ירה, או זרק אבן, או בא עם עלה, והרביץ למישהו. 6,000 Palestinian Bedouins, called the Muasi, live in the shoreline just near the Palm Beach Hotel. For the most part, the Muasi have lived in peace with the settlers. Pinchas, who was personally involved in the violent clash, was blamed by residents of the block for breaking that status quo.
תגיד לי, מה חושבים פה החבר'ה על הפסיביות של התושבים כאן? האנשים זהו, לא מדבר עליהם יותר מדי. לא, דבר, אני אחד מהם. אומללים, אנשים קטנים שצריך להילחם עליהם. לפחות לדתיים, אני אומר את לרוב, לשנוא את מלחמה ואת שלום. עכשיו זה עד להילחם, תגיד על הערכים. From that night on, the threat of evacuation was always a possibility for the hotel members. אוטו מגיע, בואו מהר. תתקרבו לרכב שיפחדו מנינג'ות. בואו, שחקו אותה כאילו אתם נוגעים לצמיגים האחוריים. בואו. הוא שואל למה אנחנו רודפים אחריך. תגיד, ממתי שוטר שואל למה אתה רודף אחריי? תמיד זה הפוך. איזה צחוקים. The hotel became a closed area both to police and the press. But Itamar differed me from the rest, and after I agreed not to release any of my footage until the struggle was over, he granted me ongoing exclusive access. The first to start packing was the Israeli army. Whatever was not necessary in order to guard the settlers was slowly taken out. It took over 5,000 Israeli soldiers to create a constantly operating defense line in order to guard the 8,000 settlers living in the block. Meanwhile, on the other side of the fence, Hamas, the Palestinian militant group, increased its rallies. 3 months after the pullout, Hamas would shock the world by winning a landslide victory in the Palestinian elections and gaining power in Gaza and the West Bank. هنيئا لكل أمتنا العربية والإسلامية على هذا النصر أيها المجاهدون الأبطال. لم يكن هذا النصر محض صدفة، ولم يخرج العدو من أرضنا الطيبة إلا مرغما. لقد وصل بنا الأمر أن أصبحنا نجد أزمة في إقناع هؤلاء الاستشهاديين بانتظار دورهم. سننتصر يا بوش، سننتصر يا شارون بفضل ما عندنا من رجال يعشقون الموت ويجودون بدمائهم من أجل دينهم، وبأمهات يدفعن أولادهن للشهادة عن طيب خاطر. هنيئا لكم يا أهلنا في 48 على تحرير غزة، ولا ننسى ما قدمتموه من جهد وتضحية في سبيل ذلك، فأنتم الشوكة التي تبنيهم من داخلهم. لن ننساكم ولن نتخلى عنكم. In the weekends I stayed in Yafo, an old Arab city that became a part of Tel Aviv. Over 1 million Israeli Arab citizens live side by side peacefully with Jews in Israel. Speak up, the language of the Hebrew man. Loud and clear, the language of the Hebrew man. It is
language of the prophets, of the sign upon the wall. It is old and sacred. It will open up your soul. Speak up. For me, being back to the Israel I grew up in was a breath of fresh air. Loud and clear. The language of the Hebrew man. You know, Abraham spoke the language of the Hebrew man, and also Jesus from Nazareth, and Maria Magdalene, Einstein, Jeremiah, the Dylan, and the Kohen. They know something about the language of the Hebrew man. It has only been a month since I moved to the Wasserteils. But even for me, it was hard to see the house portrayed as an unstable tent ready to be folded. מה את אומרת לה? מה זה אומר? בית מוצג מה זה אומר? אני לא צריכה את זה כדי לדעת מה זה אומר. זה יישאר ככה, זה בסדר. מה? יישאר? יישאר. איתנו. איך אתה רואה שזה הבית הזה חס וחלילה מועמד לפינוי? דופקים בדלת. משפחת בסרטל, כמו שקראתי בעיתון. מזמינים אתכם. האוטובוס מחכה לכם בחוץ. כל זה נעשה בשביל שלום, לא? בשביל שלום? זה בשביל שלום, אבל ככה עושים. מי אמר? ככה אמרו לנו שאם נעזור, אז יש שלום. An embarrassed Leah knocked on my door one day and asked to come in as a visitor. I realized that Leah had started the procedure to get compensation for the house. Although the government claimed that more than half of the people in the block cooperated was a pullout on some level, no one I knew, except for the Grosses, admitted to doing so. Any preparation for the plan was seen as giving up and was kept as a secret from friends and neighbors. Okay. I wondered if Shlomo, who was such a devoted figure of the just keep on living strategy, knew about his wife's actions. אפשר לקבל מהקדמה, נכון? סליחה? הקדמה. מקדמה, יש הליך... שאני צריך לשלם שכר דירה. 18 years after the Grosses followed their children by moving to live in the block, they headed to the Government Disengagement Bureau to file in their paperwork. החלטנו שאנחנו עוזבים את המקום לפני הבלגן. זה... צריך לסדר את כל העניינים. איפה יש בעיות, אם יש כאלה בטוח שיש בעיות? אין לנו מספיק ביטחון לגור במקום שאין לנו משפחה. זו הנקודה החשובה, להיות קרוב ליד. לנו הכי חשוב, איפה שאנחנו הולכים, שיהיה קרוב בית חולים. שאנחנו... משפחה. שלא תצטרכו את זה. אבל היינו צריכים כבר. The Grosses signed that day. They were promised close to $200,000. It took over 4 months until they got their first penny. There was a rumor running around the block that the extremists from the hotel are planning to inhabit these old abandoned houses in the Arab Mawasi area. In order to avoid another confrontation between the extremists and the Arabs, the army decided to destroy the houses. What the army did not expect is that this act will lead to 4 days of anger and chaos.
מרביצים פה ליהודים, זה מה שקרה. ואיפה אתה? מה שמך? אבי ביבר, אני גר ביישוב תקוע, וזה לא נכון. זה לא נכון, זה לא צדק. אוקיי. The houses were destroyed, but the settlers felt like winners. Avi Biber disobeying his orders made front pages everywhere and gave the settlers great hope of mass disobedience among Israeli soldiers. I'm afraid the country's going to have to pay a terrible price to change its course. This fight is going to be ferocious because it's not just about Gush Katif. What makes this battle so strong is from both sides, it's not just about Gush Katif. Just Gush Katif alone would be a massive struggle. But this is a clash of civilizations. This is a clash of the Hellenists versus the believers. This is the Israelis fighting against the Jews. What happens on a day, Shlomo, that a soldier knocks on your door? What, he knocks on my door and says what? Time to go. Can I tell you a story? If you're answering the question? I am definitely answering the question. Definitely. In the Holocaust, a lot of people were pushed in the gas chambers and the door closed and, you know, that was it. And this old man, an old rabbi actually, his grandson was there. He says, Abba, he's naked, scared, they're in the gas chamber. Abba, what's happening, Abba? He didn't want to tell him. Abba knew, but now at the last moment he wanted to say something. So he said to his son, probably in Yiddish, I don't know, German, he said, it's our time to die. It's not a shower, it's our time to die. Say Kriyat Shema. The kid starts yelling at his grandfather, it's not my time to die. Maybe, Abba, Saba, it's your time to die, but not mine. And he starts running towards the door. Pretty futile, right? How can he get out? But what happens, is the Germans counted everything. And it turns out there were 7 or 8 too many people, and too many people, the gas doesn't circulate. So at that moment he runs to the door, they open up the door, and he gets out. He's a rabbi in Bnei Brak today. It's not time for Gush Katif to die. יש מישהו בכיסופים שבודק לנו דברים? אנחנו נשלח מישהו. שלום. כן. יש התראות לפינוי, אנחנו מזרימים מלא חבר'ה. שתי אוטובוסים מירושלים. קיצור, יש חבר'ה, ברוך השם. אוקיי, יאללה, להתראות. קיצור, מה אתה מפנה או מסרב? אחי, אני לא מסרב, אני גם לא מפנה. באמת, הוא יכול להיות בתור קמבט. מה זה קמבט? כולם קשים אליו. החבר'ה התחילו לזרום, ברוך השם. באמת, אני נשמע כמו איזה מבצע שיצא. That was actually not far from the truth. With many followers coming in to strengthen the hotel, its leaders decided to return to the destroyed houses in the Arab Moasi area. מה המצב? מה נשמע פיקס? ברוך השם, ברוך השם. תגיד לי, יש לך זמן לישון לפעמים? לפעמים אני גם ישן. The army reacted by rushing back to the scene in order to check out what the extremists were doing. The soldiers giggled at the sight of the teenagers trying to rebuild the ruins and left soon after. But rebuilding the ruins was just a decoy in order to shake off the army. In the early hours of the morning, the extremists crossed the street and broke into this uninhabited villa in the heart of the Arab Moasi area.
سلام ساكتين وبنحيي في كل واحد بروح وبيجي أولاده يعني بحبوهم كثير هم على الفاضي ولا بهم. As time passed, Jewish residents of the block grew tired with the hotel extremists and found it of no use to keep talking to them. Instead, in order to calm down the situation, they visited their Arab neighbors. אני מי אני? רגע, אני אומר לך, גם אם יש בלגן, תהיו בשקט. אני מבטיח לכם, הם איתכם הצבא. הצבא איתכם, הוא יודע שאתם בסדר, הוא יודע שאתם בסדר. The next day, Itamar was quietly arrested in a small demonstration in front of the army headquarters. He was released to home detention in the West Bank and never again returned to the block. תסתכל כאן. כאן. כתוב יהודה ומרים. כאן כתוב גרוש. כאן 5 ילדים. כאן הנכדים. מאשתי ולי יצא זה. יש 22 נכדים ויש לי 21 נינים. חשבתי על זה. הנה אתה רואה, זה העץ. בטוח שאני לא אשכח אותו בעולם. הוא כל כך טוב עליי, הוא עושה לי אוויר טוב. יפה כזה שנראה כמו מלך העצים. כמה שנים זה לקחת שזה... אנחנו שתנו את כל מה שיש פה, לא היה שום דבר. תראה. רק עכשיו אני לא מטפל בהם, שצריך לעזוב אותו. אנחנו לא נשתו. בתכלס, מאז שאתה פה, עברת המון, נכון? אתה מרגיש שגדלת, שלמדת לפעול יותר טוב? כן, שיהיה מדי. אז ממי שהתחיל, אתה היחיד שעוד פה. כי גם אתה שהוא ישלפות, אתה יודע שאני עכשיו די מתחבא במשטרות.
מתישהו אני אכנס עד אחרי ההתנתקות. יש צ'אנס שתגדל עוד כמה שנים תסתכל אחורה ותפרט על זה? זה קשה לי להאמין שנהיה מלחמת חרב. אי אפשר לדעת. איך שאני מסתכל על זה, כרגע אין מצב. לך תדע עוד 10 שנים מה יהיה, אתה מבין? אנשים משתנים. Goldstein was a Jewish settler that killed 30 Arabs while they were praying. Following the incident, the Kahana movement was declared a terrorist organization. Three days passed since the settlers took over the house and started to provoke anger. But the Israeli army did not evict them. Instead, they tried to make a few arrests but were confronted with strong resistance. With the army's lack of will to confront the situation, clashes between the extremists and the Arabs intensified. מתי זה בסדר, מתי אל תראו, לא לראות. לא לראות. לא לראות. An Israeli soldier attempted to arrest 18-year-old Iyad Majida, an Arab teenager who took part in the clashes. But when he dragged him towards the jeep, a mob of angry settlers came in trying to lynch the youngster. איציק, בוא ניקח אותו לבניין. קח אותו, בוא ניקח אותו With the help of a soldier and an Israeli journalist, Majida survived. The incident became the turning point in the army's tolerance towards the extremists, and they decided it was time to go on the offensive. When the army finally broke into the house to evict the settlers, they found a group of teenagers singing and dancing. As I looked at the house in flames, I wondered, how far can a teenager fueled by hate and radical education go?
למה? חבר'ה, להיכנס. בוא, שכולם יראו אותך. כולם מכירים אותי. אם איזה שכולם מכירים אותך, אתה לא מחליט בלי שנתייעץ שלושתנו. פנחסי, תשמע לי. אתה לא מחליט בלי ששלושתנו מתייעצים. מבטיח? Israeli security forces faced off against radical Jewish settlers in Gaza in the past few hours, and the army sealed off all Gaza settlements from outsiders to prevent an escalation of violent clashes. היום זה יום פקודה, היום חוסמים את הגוש ומפנים את המלון. לארגן חבר'ה דחוף לגוש, סוגרים אותו היום ב-12, כבר מאוחר מדי. יש מישהו על החוף שמנסה לעבור, פשוט רוצו, אתם מספיק חבר'ה. קיצור פשוט שחבר'ה יגיעו, מי שצריך כסף שידבר איתי אני אביא לו. רק שחבר'ה יבואו. אני מאשר את זה, כן. או אמא שלי לוחצת עליי, כל הזמן שיחות ממנה. מי לוחצת עליך? אמא שלי. גם זה קורה לי תמיד. אני עוד שנייה מתקשרת. כן, אמא. כן, אבא. אל תדאג, אבא, אנחנו נילחם איך שצריך להילחם. כן. אוקיי, טוב, אז נדבר. תודה, שלום. מה אומרים? נדבר עם החיילים. דואגים לך? כן. אין שום התקפה על החיילים! לא מרביצים לאף אחד. אנחנו יושבים, שרים, צרי פקודה ויהודי לא מגרש יהודי באהבה. זה מה שעושים, זה המלחמה שלנו עכשיו, נקודה. בואו! לא, בואו לפה! כן, אני מביא חבר'ה. מהר, חבר'ה! יאללה, חבר'ה, מלכיאל, זה אוכל... מהר! החיילים מתקרבים, אתה לא מבין, אני רואה אותם, הם מתקרבים, תביאו... בוא תקשיב, אני רואה את הצבא מול הראש שלי מתחיל להתקרב למלון. למה אתם לא באים? כינוס בחדר האוכל, מצאו להם זמן. שרון רוצה לשקוף דם, אני לא אתן לו את הדם הזה. אין עכשיו שום מלחמה, אני נלך לעשה כינוס, תשארו את הכוחות האלה מזדמנו, לא עכשיו. הגיע אמר, עם חיילים של מחלקת סיור. הם יצאו נשקים ככה מולנו. אומר לכם, ככה מולנו. ויש פה חשש רציני מאוד שהם באים בשביל להרוג אחד מאלה שיושבים פה. אם מישהו פה ייהרג, מחר, אפשר להגיד גוף קטיף נפל. נקשרים, חזק, בכוח, אף אחד לא זז. מי שלא נשמע הוא פרובוקטור. זהו, אני מכריזה כאן. נדיה. מי שהוא לא נשמע הוא פרובוקטור. נדיה. לא, נדיה. אני לא מבין למה אנחנו צריכים להיכנע. וואי, אז בן אדם ימות. חסי! בגלל אנשים כמוך יש את מה שיש היום, תבין. מה יש היום? מה יש שם שהמלון יחרב היום? בגללי? מה אני עשיתי שהמלון יחרב היום? כן, איתמר. הם החליטו עכשיו לא להיאבק, עם אהבה, עם אנחנו נסתגר בחדרים, שטויות של מטומטמים. מי שלא נדיה מטה. איתמר, רוצים לראיין אותי? מה לומר? שהם שואלים אותי על מלחמה, מה לומר? טוב, בסדר, להתראות. פנחס, כן. בוא, תספר לי בגדול, לקראת מה אתם הולכים עכשיו? רגע, אנחנו הולכים כנראה לעזוב את המקום, לא עם מכות, לא עם צמיגים בוערים, פשוט להסתגר בחדרים ולנעול את עצמנו. למה החלטתם לא להיאבק? זו החלטה של הגדולים פה. אני מעדיף לא להגיד את הדעות שלנו, אבל זו החלטה של הגדולים פה. מהי דעתך? אני מעדיף לא לדבר. זה מספיק לי, תודה רבה. מי שלא ישמע לזה הוא פרובוקטור, מה אני חושבת?
קשה, אה? חבל על הזמן. אני אומר לך, לא הייתי משקיע כאן כלום אם הייתי יודע שזה יעשה. אין לי כוח. צבא הולך לפנות כאן עוד 2 דקות. ב-2, מה השעה? 2:10. טוב, יש הכל? צריך להתחיל להרוג. אפרים, יפתח לי, אפרים, יפתח לי! אפרים, יפתח לי! אפרים, זה בלחץ, יפתח! אל תפתח, אל תפתח. יאללה, בחור. תלשו לחיילים האלה את הרגש, תלשו להם. נכנסים כאילו יש פה חיות, כאילו יש פה מחבלים, מה חשמה? מה יש לך להגיד להם? מה יש להגיד להם? לא חייבים לעשות את זה. אני גם חייל, אני לא חייב לעשות את הדבר הזה. זהו. In every conflict I've ever covered, I've always been amazed by how much normal life there really is. Although these ordinary moments usually do not make the news, I try not to forget to photograph them. אתה שומע? מתי שאנחנו נכנסנו היה פינוי מהקיצוניים כאלו, אתה שומע? זה, אני מאוד כנגד העניין קיצוניים, אתה מבין? אבל כשאני רוצה להיכנס כאן בנווה דקלים, זה צחקות, מה אני אגיד לך? כמו במחנה. אז הפור נפל. אמרתי, זה כל אני רוצה. אז עכשיו כל כך גסים, אז מה יהיה עם הפינוי? לא מחכים. לא מחכים. ביום ראשון אנחנו עוזבים באיזה. זה כבר, שלוש בדור אחד זה כבר יותר מדי. גרמנים, קומוניסטים, ועכשיו בדמוקרטיזם של שרון, זה כבר יותר מדי. צריך לשתות קפה. כל המעבר, העבר רודף אותי, העבר רודף אותי על מה שאני עברתי. בגלל זה שהייתי יהודי. מסתכלת שהבעל שלי עובד, גם זה קשה לראות. טוב, מה שעה? מה כבר 9 או בואי, לא שמתי לב, אני מתלבשת, הולכת למועדון. איזה יפה. זה עוד שום דבר, אחר כך אני מתלבש. זהו, אני הולכת עכשיו 25 דקות. בסדר? טוב. אוקיי. תחזרי שאני צריך ללכת. מה? תחזרי שצריכים ללכת. תהיה סבלני. אתה רוצה שאשתך יהיה יפה, נכון? כן. אז תסתכלו על התמונה, היה יפה. מזמן זה היה. גם הוא היה יפה פעם. להתראות. להתראות. With fear of many opposers of the pullout trying to come into the block, the army set up a checkpoint in Kisufim, closing the only entrance to the area.
It was the first checkpoint in Gaza built to restrain movement of Jews. Say that Gush Katif is closed, but this camera went from Herzliya to my hands just last night. And if a camera can get in. When the hotel extremists were evicted, Mr. Wallens was not there. It was less than 30 days to the pullout. He called me and was thrilled to invite me to his new home. Wow. After being a millionaire on Wall Street, this is my home. This is my control center. This here is my deluxe bed, my dressing area. Right, this corner right here is my dressing area. This is my musical space and guitar, and this is my technology center. I used to trade cars. I used to have like a Porsches back in the old days. I mean, you didn't know me, but I had, a big ponytail, and I used to have jet skis and Porsches and Suburban custom. I had some money, and I loved cars, and I found, at least in my experience, that a lot of money was never really a good thing for my life. I like it down here. It's mostly religious people. And it's a type of religious life that I wasn't really exposed to before this. Meaning at least half, if not more, of the community are either farmers or teachers. And it becomes like it heralds back to a Jewish communities of different years. I just really hope I never have to go back to New York again. I spent my 40 years. I compare it to like the Jews in the desert, wandered for 40 years. That essentially I wandered for 40 years in America, and now I'm back. למה, איפה זה הגבול בין אמונה והכחשה? לא, אני לא מהמכחישים. אני לא מאלה. אז איפה הגבול? הגבול? ההכחשה זה דבר מאוד נגטיבי. והאמונה זה דבר בדיוק הפוך. זה שני ערוצים שונים לחלוטין, שני כיוונים שהם נוגדים אחד לאחר. חיים, בוא אני אספר לך משהו. על היען אומרים שהוא שם את הראש בתוך החול, ואז הוא לא רואה כלום, וכשהוא לא רואה כלום, כאילו זה לא יהיה. ואני אומר שזה לא ככה. אנחנו לא טומנים את הראש בחול. אנחנו טומנים את השתילים בחול. עד היום האחרון אנחנו לא משתפים את הפעולה. ויהיה מה שיהיה. אפילו אם מפסיד כסף. אני צריך לצאת עם אשתי, שלמים בנפשנו, עם הילדים, עם האנשים, להיות בני אדם. ולא לפגוד בעצמנו, בכבוד שלנו, בדרך שלנו. זה יותר חשוב מכל הכסף. אתה מדבר עם ההורים על זה שאולי עוד מעט צריכים לעזוב את הבית? לא, אבל חשבתי שיגורו לי בבית. למה אתה חושב שיגורו לך בבית? לא בטוח, אולי יהרסו את הבתים ויבנו חדשים. מה יותר טוב? שיהרסו את הבית. למה? אני לא רוצה ערבים. אני לא חושבת שאנחנו בני יענה, אנחנו יודעים בדיוק מה הולך לקרות. אני מקווה שההתנתקות הזאת לא תהיה, אבל כל אחד בחשבון שזה יהיה. אני בן אדם ריאליסטי. הרי הכל הולך ונסגר סביבנו, אנחנו רואים את זה. תרתי משמע, ולא רק הכביש, הכל הולך פעם. את ושלמה באותו איזשהו קו, כי הוא נורא... הוא מאוד מאמין, הוא מאוד... אני מנסה להגיד לו שזה יכול להיות שזה יהיה. את זה אני לוקח. מה? את השתיים אני לוקח. לא לוקח, יהודה. אז כן, על זה אני מקבל חדש. אני לא רוצה חדש. בלי תשלום, אני בטח שאני... יהודה, אנחנו לא צריכים אותו, יש לנו השני. בלי תשלום. בלי תשלום אני מקבל חדש. את רואה, הוא גילה שאנחנו רוצים לזרוק אותו. תודה. החיים הארוכים שלי שאני יכולה תמיד ללכת קדימה ולא להסתכל אחורה ולא לאבד את השמחת חיים, כי
כי מה זה שווה בחיים שמישהו כל הזמן עצוב וחושב על זה, אני זקנה, אני לא חושבת על זה בכלל שאני זקנה. כשאני מדברת ויש לי פה חברות כולן צעירות, ואני חושבת שאני כמוהן. כל עוד שאני לא מסתכלת במראה, כן? אז השתדלת לא להסתכל. הנה הוא, הנה העץ שלי. יותר קשה להיפרד ממנו כמו מהבית. כי בית זה רק בית, כן? יהיה בית אחר. אבל דברים קטנים האלה, זה מה שנותן את טעם החיים. לא הדברים הגדולים, תמיד הדברים הקטנים. פרח מהעץ. הוא יפה והוא כתום. בין כך אין לי שום דבר כתום, אז לפחות יש לי פרח אחד כתום. אין לי שום דבר נגד כתום, וגם ברד לא. אני לא אוהבת פשוט את הצבע הזאת. הסמלים האלה לא מדברים עליו. מה שבן אדם ירגיש זה מה שחשוב. לא מה שלובש או מה שיש לו ביד. לא מדברים אליי בכלל. ימים קשים עוברים עליי. פעם היה פה קן של ציפור. אני רואה שהם כבר לא באים כאן לעשות בית לציפורים. כנראה שמצאו להם מקום אחר. אוקיי, טוב. זהו. סיפרתי לך את זה. Over 20,000 Orange marchers from all over the country started a 3-day march, hoping to make their way to the barricaded block. The possibility that such a high amount of people would reach the block threatened the army's ability to execute the pullout. The illegal marches defeated security forces and with sunrise reached Kfar Maimon, 10 miles east of the Gaza Strip. Understanding the urgency of the moment, Israeli security forces circled the village, trapping the protesters inside. Once again, as in the hotel, the Orange camp drew a line by choosing not to violently clash with security forces. When I came home later that night, I found Brigadier General Aviv Kochavi, the commander of the Gaza Strip, sitting in the living room. Although he was to play a major role in evicting the settlers, Shlomo referred to him as a friend. לא הייתי נותן לאף אחד להרוס את הבית שלי. יש שלב שבו תגיד, לפחות אם יכולתי לשכפל את המצב הזה שבו אני נמצא, רק בחוץ זה לא הים. זה לא הים, אני לא יודע מה זה יהיה. אבל רגשית אני אומר לך, אני לא מסוגל ללכת להתקפל. הרי על זה... לא מאוד, אתה חייב, אני אומר לך, אתה חייב לעשות את זה כולל את מפעל חייך, החממות. מתאר לעצמי איזה כמות של פיגומים ושל ארגזים ושל... השקעות של מיליונים. טפטפות ושל כל מה שאני לא מבין. כשהוא מתחיל לחשוב על מה שיש לו שם בציוד, אז הוא אומר, זה לא יכול להיות. לא יהיה פינוי. כזה דבר לא יכול להיות. אתמול חזרתי ב-12 בלילה כאן מהוועדה, נכנסתי הביתה. בלט, כמו שנאמר, כולם ישנו. באתי וניסיתי, הנה, אתה רואה את התמונה הזאת? באתי וניסיתי להרים את התמונה הזאת. ואמרתי ככה, והרגשתי פתאום נורא. אני אומר בכנות, הרגשתי נורא, הרגשתי נפשית
לא מסוגל ללכת. מה זאת אומרת לוקחים אותך לנתיבות? מי זה? ועם מי אתה נמצא? איפה אתה, בכיסופים? לוקחים אותו בנתיבות, הבן שלי, כן לתעודת זהות. יובי? מי לוקח אותך? נמצאים איתו שם. הצבא? המשטרה? המשטרה, לא יודעת. כי אין לו תעודת זהות. תן לי רגע את השוטר. תן לי רגע את השוטר. רגע אחד, אתה יודע מה? יובל, מפקד האוגדה נמצא לידי כרגע. יובל? כן, יובל זה אביב. מה שלומך? כן, אני מבין. איפה השוטר? נמצא שם לידך? למה לוקחים אותם? טוב. ביי. לא רוצה לדבר. לא, לא היה נכון. מה? הוא לא רוצה לדבר? הוא לא רוצה לדבר? מה פתאום? ודאי שלא. מה, אני לא יודע כשאני הייתי אז מה? לא מדבר איתך, מי? הוא אלוהים. הוא אלוהים. טוב, היו לו 1,000 כאלה היום. אמרתי לך את דעתי. לא הייתי משאיר את זה ככה. בשום פנים ואופן. במקום הבא שבו אתה רוצה להמשיך את חייך, תחיה באותה אווירה. בדיוק עם התמונה ההיא בפינה. סליחה, מסכן כל הרע. כן, כן, כן. כן, יובי. יובל, כן. כן, יובי. בסדר, אני מטפל בזה. להתראות ובלה. אני נמצא מעבר לזה, לא יכול לעזור. טוב, אנחנו נעקוב אחרי... תודה, אביב. העונג שלי. נתראות מעיין. לילה טוב. The 5-minute drive from Kisufim and into the block became a part of my daily life. On Saturday, the 23rd of July, a day before the Grosses left, I drove back to the block when suddenly I heard gunshots. In the car behind me, 2 Israelis that came to visit their family for the last time were shot dead by Palestinian gunmen. אזרחי ישראל, האחריות לעתיד ישראל מוטלת עליי. יזמתי את התוכנית משום שהגעתי למסקנה שהמעשה הזה הוא חיוני לישראל. האמינו לי, הכאב שאני חש במעשה הזה, כמוהו כהכרה הנחרצת שעלינו לעשותו. אנו עולים על דרך חדשה, שיש בה גם סיכונים לא מעטים, אך יש בה גם אור של תקווה לכולנו. בעזרת השם תהא הדרך הזאת דרך של אחדות
ולא דרך של פלגנות, של כבוד הדדי ולא של איבה בין אחים, של אהבת חינם ולא של שנאת חינם. אני אעשה הכל כדי שכך יהיה. Hoping to create chaos that will stop the pullout, Edin Natanzada, a Kahana youth member, boarded a bus full of Arab Israelis and started shooting. He killed 4 before being killed himself. There have been very few Jewish suicide terrorists throughout the years. Unlike the Palestinians who glorify their heavy terrorist movement, the Israeli government ordered that Edin Natanzada would not be buried that day. הצבא לא רוצה לקבור את הגופה, אני אבקש, תיתנו לי את הגופה שנוכל לקבור אותה. אני רוצה ללכת לקבור את הבן שלי. מי פה מוסמך פה? אנחנו רוצים את הגופה של הבן שלנו. אנחנו רוצים לדבר עם האחראי פה. אתה ראית ערבי שלא עשו לו לוויה? ראית כלב שלא עשו לו לוויה? עכשיו אם להביא את הכסף, אני רוצה לראות מה הוא יצא. מה אתה אומר על מה שהיה? כמה שאפשר לומר, צדיק, הקראתי את הבן אדם בתור בן אדם צדיק. אפשר לומר, כל דבר קשה למנוע את ההתנתקות, כמעט כל דבר. בטח שזה יעזור? איך שזה נראה לא, אני רואה שהערבים לא עושים בלגן. אני לא פאשן, אני לא יודע להחליף מחסנית טוב. אבל... מה לעשות? כמה הכרת אותו טוב? הכרתי, לא יותר מדי טוב. הכרתי אותו בכללי, דיבור פה, דיבור שם, לא חבר צמוד. מפתיע אותך? כן, הבן אדם שקט יותר, לא חשבתי שהוא יעשה דבר כזה, אבל בסדר. איזה סוג אנשים עושים דבר כזה? איזה סוג, אני לא אתן שמות, אנשים לא, לא שמות, סוג. אנשים קיצוניים, שלא מפחדים. אתה יכול לעשות דבר כזה? אני לא עובר על החור, אני לא הולך לרצוח אנשים תמימים, אבל... בעיקרון אני לא נגד לטפל בערבים. חסי, צמצם את הרעיונות. איתמר, אני... בסדר. When I had just moved in, Leah told me she started to paint as a way of dealing with the pain. For the last 2 months, she was working on a painting of her own house. הציור הזה זה ציור הכי קשה לי לעשות אותו. לפני איזה חודש אמרתי שאולי אף פעם לא תסיימי אותה. לא הלכתי, לא יודעת, לא יצא. ואת לא פקעה לפעמים שזה כבר ייגמר? מה ייגמר? אצלנו זה ייגמר בעוד, אני לא יודעת בעוד כמה זמן, זה רק מתחיל אצלנו. בשבוע הבא אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. מקסימום אנחנו נמצאים בקרוון, זה נקרא שזה ייגמר. קוראים בן אדם, זרוקים אותו מהבית בשום מקום. הוא לא יכול לחזור לילדות שלו, לא יכול לראות איפה הוא שיחק. זה שבר. תשמע, זה לא יצא לי טוב. לא הולך ככה. מה פה המשאלה האחרונה, חוץ מהמשאלה הברורה של להישאר? שנצמח מחדש, זה הדבר היחיד. זה לא קל, לאנשים בין 50 ו-60 להתחיל מההתחלה. לא חשבנו שזה יקרה לנו במדינת ישראל, במדינה שלנו, אבל אנחנו נעשה את זה. הכוח הכתום יעלה.
On the night before the pullout began, a group of settlers attacked the jeep of Brigadier General Aviv Kochavi, the commander of the Gaza Strip. ואנחנו שומרים עליכם עכשיו. נכון, אני יודע. אז למה אתם עושים את זה? אני באמת... בוא תגיד לי למה אתה רוצה. בוא תענה לי למה אתה מפנה אותי מהבית. בוא תגיד לי למה אתה מפנה לי אותי מהבית. בוא תענה לי. כן, בוא תענה לי למה אתה מפנה אותי מהבית. בוא, חבל, אתה מפריע. כן, לא בוא חבל. אנחנו ערבים! כמה של ערבים! So what do you say to these guys now that they're walked? What do you say to these people? Who would be so stupid to think that moving from a few dunams and breaking down a few houses is going to solve the Middle East conflict? Or even a beginning. Hamas announced today. Do you hear what Hamas said? This terrorism shows that the army is impotent and cannot defend the people. We are inciting the terror. Think about it. Think about it. We are inciting the Arabs to terror by giving them this. My friend, are you ready for this? What do you feel for this struggle? What do you feel? I want to know about you. How do you feel? I don't feel so well. It's been a few months of constant pain and constant trying. I've done everything I can to stop this day. God knows. Everything I was able to prevent this. Are you going to walk out stronger knowing you're fighting? I'm not walking out. The point of this isn't to be stronger, it's not to leave. תעופו מפה. משפחת וסל? איך? משפחת וסל? לא. וסל לא? הוא לא וסל. זה סרטי. שלום, שמי אולג, אנחנו מכוחות הפינוי. אנחנו בעד החלטה של ממשלת ישראל, כן? בטח כולם יודעים על מה מדובר. מה אתה רוצה? אתם צריכים עזרה, משהו, אנחנו יכולים גם להשיג. אף אחד לא צריך שתעזרו לנו, אנחנו רוצים שתעופו מפה. תתפסו את הרגליים שלכם ותעופו מפה, זה מה שאנחנו רוצים. אבל כן, אנחנו רוצים עזרה ב... This is no disengagement. This is a community destruction plan. There's no such thing as disengagement. It's like giving a wolf a sheep and hoping it's going to be a vegetarian tomorrow. It's not going to work. Hamas already is celebrating their victory. Not a peace agreement, a victory. While we're sitting here, we're talking about peace, they're talking about destruction. How sad we are as a people that we can't even see the obvious. And if we don't get it together soon, there's going to be destruction in this land like we have never seen before.
Stage 1 of the disengagement plan, removing all the settlers, took less than a week. Thanks to a wise and patient army operation and a responsible settler community, there were no serious injuries or deaths during the pullout. זה הפרי של העץ הזה. ואז כשזה מתייבש, זה הראש. מתייבש, זה פה יש את הגרעיני. זה הגרעין של העץ הזה, וזה, יכול עם זה, לשתול עץ חדש. אז אני אקח את זה. תכף אנחנו יושבים לכם במה שתכף פלסטין. לא? כן. חושב שיהיה שלום פה בסוף? אני לא חושב שיהיה איתם שלום עם הערבים. בכלל לא. It's all about identity, construction of a family, our difference and simile, what I give you and you give me. It's all about identity, this tribal sense of dignity, of tolerance and unity, of prejudice and bigotry. The Wassertals were let back into the block one last time. It was on the day their house was destroyed. When it was all over, I felt relieved. In an odd way, I think the Wassertals were too. תראה, האדמה עוד רטובה. האדמה רטובה עוד. עד היום האחרון שהיינו פה עוד השקענו. בכלל סגרנו את המים? לא. לא סגרנו את המים בכלל. אתה סגרת? פירקנו את ה... לא סגרנו בכלל את המים. אצל גולדשמיד אתה רואה שכנים שלנו עוד יש יבש, שלנו לא יבש בכלל. אצל איציק כבר... טוב. אבל זה לא שינה שום דבר. כן. זה נתן לנו עד היום האחרון. לא יכולתי לסגור את המים לדשא. Although I personally have always supported the disengagement, I found great dignity in the Wassertal struggle. In their denial, by continuing to live normally, they stayed true to their faith.
Their name, Wassertal, means to be a part of water. On the other hand, by choosing to accept reality and moving on, the Grosses too stayed true to their faith. טובה? זה העצים שלך הביאו לך? איזה יופי, איזה יופי. כל הכבוד. אין כמוכם. מזכרת משם אני משם שיהיה לך, תרגיש טוב. תודה רבה. אני משרת 18 שנה בגוש. בשבילי זה כמו שעקרו אותי גם. אבל אני מקבל את ההחלטות ואני שמח שאנחנו כבר בחוץ. אפשר להגיד שאנחנו כבר בחוץ. ואיך הרגישה עכשיו? כשאני רואה את הסבא מחייך, אז אני גם חייך. שבתי את שבות עמי, שבתי את שבות עמי, שבתי את שבות עמי ישראל. שבתי את שבות עמי, שבתי את שבות עמי, שבתי את שבות עמי ישראל. ונטעתם על אדמתם ובנו ערים ונטו כרמים. אמר השם אלוקיך, אמר השם אלוקיך, ולא ינעצו, ולא ינעצו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם. היי, לי, 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 שבתי את שבות עמי, שבתי את שבות עמי, שבתי את שבות עמי ישראל. שבתי את שבות עמי, שבתי את שבות עמי, שבתי את שבות עמי ישראל. ונטעתם על אדמתם ובנו ערים ונטו כרמים. אמר השם אלוקיך